The more powerful and original a mind, the more it will incline towards solitude. As Marcus Aurelius wisely observed, a man can be himself only so long as he is alone, and if he does not love solitude, he will not love freedom, for it is only when he is alone that he is really free. This profound insight from one of history's greatest Stoic philosophers illuminates a fundamental truth about human nature and personal development that resonates as powerfully today as it did in ancient Rome. In our hyper-connected world, where constant stimulation and social interaction have become the norm, the deliberate practice of solitude offers a radical departure from conventional wisdom. We are conditioned to fear being alone, to equate solitude with loneliness, and to fill every quiet moment with digital distractions or social obligations. Yet the ancient Stoics understood something profound about the transformative power of deliberate solitude that modern society has largely forgotten. The concept of the inner citadel, as described by Marcus Aurelius, represents a fortress within us that offers refuge and strength irrespective of external chaos. By choosing to disappear temporarily from the external world, we create the space needed to fortify this inner sanctuary. Solitude allows us to disconnect from the trivial distractions and societal demands that often define our daily lives, granting us the freedom to reflect deeply without the pervasive influence of outside opinions and interruptions. In these moments of solitude, the Stoics believed one could cultivate rational thinking and true self-reflection. Silence serves as a teacher for understanding the self in ways that the cacophony of modern existence cannot provide. In the quiet, we hear the most about our desires, our grievances, our fears, and our dreams. This inner dialogue, often drowned out by external noise, shapes our character and destiny, emphasizing the necessity of getting to know oneself intimately. Building your inner citadel involves daily practices that strengthen mental resilience. It's about creating a mental space where calm and reason prevail over impulsive emotions and fleeting desires. This fortress is not built overnight, Έχεις νιώσει ποτέ ότι εξαρτάσαι από τις γνώμες και τις πράξεις των άλλων, σαν η ευτυχία σου να βασίζεται σε εξωτερικές συνθήκες πέρα από τον έλεγχό σου? Αυτή η αέναη αναζήτηση αποδοχής και επιβεβαίωσης είναι που μας κρατάει παγιδευμένους στο άγχος, τον φόβο της απόρριψης και την ανάγκη για συνεχή αναγνώριση. Το παράδοξο είναι ότι ενώ ψάχνουμε ισορροπία έξω από εμάς, οι Στοικοί δίδαξαν αιώνες πριν ότι η πραγματική γαλήνη προέρχεται από μέσα μας και ότι το κλειδί για τη συναισθηματική ελευθερία είναι η ενίσχυση του νου μας, όχι η αλλαγή του κόσμου γύρω μας. Φαντάσου για μια στιγμή να μπορείς να αντιμετωπίσεις την κριτική χωρίς να χάνεις την ηρεμία σου, να λες όχι χωρίς ενοχές και να διατηρείς την ψυχραιμία σου ακόμα και μπροστά σε απροσδόκητες καταστάσεις. Σου φαίνεται αδύνατο? Δεν είναι. Η Στοική φιλοσοφία προσφέρει έναν ξεκάθαρο χάρτη για την ανάπτυξη της συναισθηματικής αυτάρκειας και την επίτευξη μιας ζωής με μεγαλύτερη ελαφρότητα. Και δεν μιλάμε για κάτι θεωρητικό ή μακρινό, αλλά για πρακτικά εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν καθημερινά για να μεταμορφώσουν εντελώς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις. Έτσι, αν έχεις κουραστεί να εξαρτάσαι από την αναγνώριση των άλλων ή να νιώθεις ότι πρέπει να ευχαριστήσεις τους πάντες για να γίνεις αποδεκτός, αυτή είναι η στιγμή να αλλάξεις. Θα εξερευνήσουμε μαζί πώς τα μαθήματα των Στοικών μπορούν να εφαρμοστούν για να δυναμώσεις το μυαλό σου, να δημιουργήσεις υγιή όρια, να απλοποιήσεις τα συναισθήματά σου και κυρίως να αναλάβεις τον έλεγχο της ζωής σου. Είσαι έτοιμος για αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας? Αν σου αρέσει ήδη το θέμα, πάτησε το like, κάνε εγγραφή στο κανάλι και άφησε ένα σχόλιο με τις σκέψεις σου. Πάμε να συνεχίσουμε. Συναισθηματική αυτάρκεια, η πηγή της εσωτερικής γαλήνης. Αληθινή εσωτερική γαλήνη δεν γεννιέται από το εξωτερικό χάος, αλλά από μια εσωτερική πειθαρχία που χτίζεται βήμα-βήμα. Για τους Στοικούς όπως ο Σενέκας και ο Ζήνων ο Κιτιεύς, η πραγματική ευτυχία ανθίζει όταν μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, χωρίς να βασιζόμαστε στην αναγνώριση των άλλων. Φαντάσου έναν φάρο μέσα σε καταιγίδα. Παραμένει σταθερός, φωτίζοντας τον δρόμο ανεξάρτητα από τα κύματα που τον περιβάλλουν. Αυτή η σταθερότητα ήταν το ιδανικό των Στοικών, η καλλιέργεια μιας σταθερής συναισθηματικής βάσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής. Ο Σενέκας, για παράδειγμα, δίδασκε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους ανέμους, αλλά μπορούμε
μπορούμε να προσαρμόσουμε τα πανιά μας. Και αυτή η προσαρμογή αφορά την ενίσχυση του νου απέναντι στις εξωτερικές επιρροές. Όταν η εξωτερική επιβεβαίωση πάβει να είναι ανάγκη, δημιουργείται χώρος για μια σπάνια συναισθηματική ελευθερία. Σκέψου πόσες φορές περίμενες ένα κομπλιμέντο για να νιώσεις σημαντικός ή αναζήτησες έγκριση για να επικυρώσεις τις επιλογές σου. Οι Στοικοί διδάσκουν ότι αυτή η αναζήτηση είναι μια παγίδα, σαν να προσπαθείς να γεμίσεις έναν τρίπιο κουβά. Πρότειναν λοιπόν να δώσουμε προτεραιότητα στην αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση, ώστε να γίνουμε λιγότερο ευάλωτοι στην κριτική και πιο συγκεντρωμένοι σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία. Η καθημερινή πρακτική της ευγνωμοσύνης, η τήρηση ενός ημερολογίου σκέψεων ή ο σύντομος διαλογισμός πάνω στις επιτυχίες της ημέρας είναι τρόποι να ενισχύσουμε αυτή την ανεξαρτησία. Ο δρόμος προς τη συναισθηματική αυτάρκεια χτίζεται με μικρά καθημερινά βήματα. Σκέψου κάποιον που αρχίζει να τρέχει για να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση. Στην αρχή, η προσπάθεια φαίνεται δύσκολη, αλλά με τον καιρό γίνεται συνήθεια. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Η δημιουργία στιγμών σιωπής για προβληματισμό ή ο καθορισμός προσωπικών στόχων, όπως η εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας ή η αφοσίωση σε ένα χόμπι, ενισχύουν αυτή την ανεξαρτησία. Και όσο περισσότερο καλλιεργείται αυτή η πρακτική, τόσο αυξάνεται η ηρεμία για να αντιμετωπίζουμε τις μελλοντικές προκλήσεις. Γιατί τελικά η αληθινή συναισθηματική δύναμη δεν βρίσκεται στην απουσία προβλημάτων, αλλά στην ικανότητα να τα αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και ανθεκτικότητα. 2. Η δύναμη του όχι. Καθορίζοντας υγιή όρια το να λες όχι, συχνά μοιάζει άβολο, αλλά είναι μια απαραίτητη δεξιότητα για τη διατήρηση της συναισθηματικής ισορροπίας. Οι Στοικοί, όπως ο Ιεροκλής, δίδασκαν ότι ο καθορισμός σαφών ορίων είναι πράξη σεβασμού προς τον εαυτό μας και προστασίας της ψυχικής μας ενέργειας. Φαντάσου κάποιον που δέχεται όλες τις κοινωνικές προσκλήσεις από φόβο μήπως απογοητεύσει τους άλλους. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμη συναισθηματική εξάντληση. Ο Ιεροκλής πρότεινε να δίνουμε προτεραιότητα στους πιο κοντινούς και σημαντικούς μας ανθρώπους, μειώνοντας το χρόνο που δαπανάτε σε σχέσεις που δεν προσφέρουν ουσιαστική αξία. Έτσι το να λες η προστασία της συναισθηματικής ενέργειας περιλαμβάνει επίσης την αναγνώριση του πότε πρέπει να απομακρυνθούμε από καταστάσεις ή ανθρώπους που μας εξαντλούν περισσότερο από ό,τι μας εμπλουτίζουν. Ένα πρακτικό παράδειγμα είναι ο καθορισμός συγκεκριμένων ωρών για απαντήσεις σε μηνύματα ή ο περιορισμός του χρόνου που περνάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να αποφύγουμε την νοητική υπερφόρτωση. Αυτές οι μικρές δράσεις διδάσκουν ότι το όχι δεν είναι απόρριψη των άλλων, αλλά προστασία της ευημερίας μας. Τελικά, τα υγιή όρια δημιουργούν χώρο για όσα έχουν πραγματική αξία. Πρωί εξάσκηση στην τέχνη του όχι ενισχύει και την αυτοπεποίθηση. Φαντάσου κάποιον που μαθαίνει να απορρίπτει προτάσεις χωρίς ενοχές, νιώθοντας γαλήνη με τις αποφάσεις του. Με τον καιρό, αυτό το άτομο συνειδητοποιεί ότι προσελκύει σχέσεις πιο ευθυγραμμισμένες με τις αξίες και τους στόχους του. Οι Στοικοί μας υπενθυμίζουν ότι η συναισθηματική ενέργεια είναι ένας πεπερασμένος πόρος. Χρησιμοποιώντας την σοφά, ενισχύουμε την ικανότητά μας να εξελισσόμαστε, να μαθαίνουμε και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με σαφήνεια. 3. Συναισθηματικός μινιμαλισμός. Απελευθερώσου από το περιττό βάρος σου. Συναισθηματικός μινιμαλισμός δεν αφορά μόνο την απλοποίηση των υλικών πραγμάτων, αλλά και τη μείωση του νοητικού και συναισθηματικού φορτίου που κουβαλάμε καθημερινά. Οι Στοικοί, όπως With future challenges, emotional self-regulation is crucial for resilience, and solitude provides a space to practice and improve this skill. In solitude, we can observe our emotions without the immediate need to act on them, allowing us to explore and understand their origins and triggers. The Stoics taught that mastery over one's emotions is a cornerstone of mental strength and resilience. Έχεις νιώσει ποτέ ότι εξαρτάσαι από τις γνώμες και τις πράξεις των άλλων, σαν η ευτυχία σου να βασίζεται σε εξωτερικές συνθήκες πέρα από τον έλεγχό σου? Αυτή η αέναη αναζήτηση αποδοχής και επιβεβαίωσης είναι που μας κρατάει παγιδευμένους στο άγχος, τον φόβο της απόρριψης και την ανάγκη για συνεχή αναγνώριση. Το παράδοξο είναι ότι ενώ ψάχνουμε ισορροπία έξω από εμάς, οι Στοικοί δίδαξαν αιώνες πριν ότι η πραγματική γαλήνη προέρχεται από μέσα μας
και ότι το κλειδί για τη συναισθηματική ελευθερία είναι η ενίσχυση του νου μας, όχι η αλλαγή του κόσμου γύρω μας. Φαντάσου για μια στιγμή να μπορείς να αντιμετωπίσεις την κριτική χωρίς να χάνεις την ηρεμία σου, να λες όχι, χωρίς ενοχές, και να διατηρείς την ψυχραιμία σου ακόμα και μπροστά σε απροσδόκητες καταστάσεις. Σου φαίνεται αδύνατο. Δεν είναι. Η στοική φιλοσοφία προσφέρει έναν ξεκάθαρο χάρτη για την ανάπτυξη της συναισθηματικής αυτάρκειας και την επίτευξη μιας ζωής με μεγαλύτερη ελαφρότητα. Και δεν μιλάμε για κάτι θεωρητικό ή μακρινό, αλλά για πρακτικά εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν καθημερινά για να μεταμορφώσουν εντελώς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις. Έτσι, αν έχεις κουραστεί να εξαρτάσαι από την αναγνώριση των άλλων ή να νιώθεις ότι πρέπει να ευχαριστήσεις τους πάντες για να γίνεις αποδεκτός, αυτή είναι η στιγμή να αλλάξεις. Θα εξερευνήσουμε μαζί πώς τα μαθήματα των Στοικών μπορούν να εφαρμοστούν για να δυναμώσεις το μυαλό σου, να δημιουργήσεις υγιή όρια, να απλοποιήσεις τα συναισθήματά σου και κυρίως να αναλάβεις τον έλεγχο της ζωής σου. Είσαι έτοιμος για αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας? Αν σου αρέσει ήδη το θέμα, πάτησε το like, κάνε εγγραφή στο κανάλι και άφησε ένα σχόλιο με τις σκέψεις σου. Πάμε να συνεχίσουμε. Συναισθηματική αυτάρκεια, η πηγή της εσωτερικής γαλήνης. Αληθινή εσωτερική γαλήνη δεν γεννιέται από το εξωτερικό χάος, αλλά από μια εσωτερική πειθαρχία που χτίζεται βήμα-βήμα. Για τους Στοικούς όπως ο Σενέκας και ο Ζήνων ο Κιτιεύς, η πραγματική ευτυχία ανθίζει όταν μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, χωρίς να βασιζόμαστε στην αναγνώριση των άλλων. Φαντάσου έναν φάρο μέσα σε καταιγίδα. Παραμένει σταθερός φωτίζοντας τον δρόμο ανεξάρτητα από τα κύματα που τον περιβάλλουν. Αυτή η σταθερότητα ήταν το ιδανικό των Στοικών, η καλλιέργεια μιας σταθερής συναισθηματικής βάσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής. Ο Σενέκας, για παράδειγμα, δίδασκε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους ανέμους, αλλά μπορούμε να προσαρμόσουμε τα πανιά μας. Και αυτή η προσαρμογή αφορά την ενίσχυση του νου απέναντι στις εξωτερικές επιρροές. Όταν η εξωτερική επιβεβαίωση πάβει να είναι ανάγκη, δημιουργείται χώρος για μια σπάνια συναισθηματική ελευθερία. Σκέψου πόσες φορές περίμενες ένα κομπλιμέντο για να νιώσεις σημαντικός ή αναζήτησες έγκριση για να επικυρώσεις τις επιλογές σου. Οι Στοικοί διδάσκουν ότι αυτή η αναζήτηση είναι μια παγίδα, σαν να προσπαθείς να γεμίσεις έναν τρίπιο κουβά. Πρότειναν λοιπόν να δώσουμε προτεραιότητα στην αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση, ώστε να γίνουμε λιγότερο ευάλωτοι στην κριτική και πιο συγκεντρωμένοι σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία. Η καθημερινή πρακτική της ευγνωμοσύνης, η τήρηση ενός ημερολογίου σκέψεων ή ο σύντομος διαλογισμός πάνω στις επιτυχίες της ημέρας είναι τρόποι να ενισχύσουμε αυτή την ανεξαρτησία. Ο δρόμος προς τη συναισθηματική αυτάρκεια χτίζεται με μικρά καθημερινά βήματα. Σκέψου κάποιον που αρχίζει να τρέχει για να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση. Στην αρχή, η προσπάθεια φαίνεται δύσκολη, αλλά με τον καιρό γίνεται συνήθεια. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Η δημιουργία στιγμών σιωπής για προβληματισμό ή ο καθορισμός προσωπικών στόχων, όπως η εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας ή η αφοσίωση σε ένα χόμπι, ενισχύουν αυτή την ανεξαρτησία. Και όσο περισσότερο καλλιεργείται αυτή η πρακτική, τόσο αυξάνεται η ηρεμία για να αντιμετωπίζουμε τις μελλοντικές προκλήσεις. Γιατί τελικά, η αληθινή συναισθηματική δύναμη δεν βρίσκεται στην απουσία προβλημάτων, αλλά στην ικανότητα να τα αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και ανθεκτικότητα. 2. Η δύναμη του όχι. Καθορίζοντας υγιή όρια το να λες όχι, συχνά μοιάζει άβολο, αλλά είναι μια απαραίτητη δεξιότητα για τη διατήρηση της συναισθηματικής ισορροπίας. Οι Στοικοί, όπως ο Ιεροκλής, δίδασκαν ότι ο καθορισμός σαφών ορίων είναι πράξη σεβασμού προς τον εαυτό μας και προστασία της ψυχικής μας ενέργειας. Φαντάσου κάποιον που δέχεται όλες τις κοινωνικές προσκλήσεις από φόβο μήπως απογοητεύσει τους άλλους. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμη συναισθηματική εξάντληση. Ο Ιεροκλής πρότεινε να δίνουμε προτεραιότητα στους πιο κοντινούς και σημαντικούς μας ανθρώπους, μειώνοντας τον χρόνο που δαπανάτε σε σχέσεις που δεν προσφέρουν ουσιαστική αξία. Έτσι, το να λες η προστασία της συναισθηματικής ενέργειας περιλαμβάνει επίσης την αναγνώριση του πότε πρέπει να απομακρυνθούμε από καταστάσεις ή ανθρώπους που μας εξαντλούν περισσότερο από ό,τι μας εμπλουτίζουν. Ένα πρακτικό παράδειγμα είναι ο καθορισμός συγκεκριμένων ωρών
για απαντήσεις σε μηνύματα ή ο περιορισμός του χρόνου που περνάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να αποφύγουμε την νοητική υπερφόρτωση. Αυτές οι μικρές δράσεις διδάσκουν ότι το όχι δεν είναι απόρριψη των άλλων, αλλά προστασία της ευημερίας μας. Τελικά, τα υγιή όρια δημιουργούν χώρο για όσα έχουν πραγματική αξία. Προ η εξάσκηση στην τέχνη του όχι ενισχύει και την αυτοπεποίθηση. Φαντάσου κάποιον που μαθαίνει να απορρίπτει προτάσεις χωρίς ενοχές, νιώθοντας γαλήνη με τις αποφάσεις του. Με τον καιρό, αυτό το άτομο συνειδητοποιεί ότι προσελκύει σχέσεις πιο ευθυγραμμισμένες με τις αξίες και τους στόχους του. Οι στοικοί μας υπενθυμίζουν ότι η συναισθηματική ενέργεια είναι ένας πεπερασμένος πόρος. Χρησιμοποιώντας την σοφά, ενισχύουμε την ικανότητά μας να εξελισσόμαστε, να μαθαίνουμε και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με σαφήνεια. 3. Συναισθηματικός μινιμαλισμός. Απελευθερώσου από το περιττό βάρος σου. Συναισθηματικός μινιμαλισμός δεν αφορά μόνο την απλοποίηση των υλικών πραγμάτων, αλλά και τη μείωση του νοητικού και συναισθηματικού φορτίου που κουβαλάμε καθημερινά. Οι στοικοί, όπως ο Μουσόνιος Ρούφος, δίδασκαν ότι η καλή ζωή απαιτεί εστίαση στα ουσιώδη και αποδέσμευση από το περιττό. Σκέψου κάποιον που διατηρεί τοξικές σχέσεις από φόβο μήπως μείνει μόνος. Αυτό το άτομο τελικά εξαντλείται συναισθηματικά. Ο συναισθηματικός μινιμαλισμός προτείνει το αντίθετο. Να απομακρύνουμε δεσμούς που δεν προσθέτουν αξία και να δώσουμε προτεραιότητα σε αυθεντικές σχέσεις και εμπειρίες. Το πρώτο βήμα μπορεί να είναι η καταγραφή των ανθρώπων και των καταστάσεων που σου προσφέρουν χαρά και εκείνων που σε αποδυναμώνουν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η απελευθέρωση από μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τόσο για τον εαυτό μας όσο και για τους άλλους. Συχνά, η δυσαρέσκεια προέρχεται από το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που φανταζόμαστε και στην πραγματικότητα. Οι στοικοί συμβούλευαν να δεχόμαστε όσα δεν μπορούμε να ελέγξουμε και να επενδύουμε ενέργεια σε όσα είναι στο χέρι μας. Για παράδειγμα, αντί να περιμένουμε συνεχή αναγνώριση στη δουλειά, θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ή στην ανάληψη νέων προκλήσεων. Αυτή η αλλαγή προοπτικής μειώνει τη ματέωση και ενισχύει την αίσθηση επίτευξης. Η υιοθέτηση του συναισθηματικού μινιμαλισμού μοιάζει με το ξεκαθάρισμα μιας ντουλάπας γεμάτης άχρηστα πράγματα. Στην αρχή μπορεί να είναι δύσκολο να αφήσουμε κάτι πίσω, αλλά το αποτέλεσμα είναι απελευθερωτικό, δημιουργώντας στιγμές προβληματισμού, κρατώντας ένα ημερολόγιο ή εξασκώντας σταδιακά την απομάκρυνση από περιττές σκέψεις, μπορούμε να ενισχύσουμε την ηρεμία μας. Όταν απαλλασσόμαστε από το συναισθηματικό βάρος, ανοίγουμε χώρο για περισσότερη σαφήνεια και γαλήνη. Γιατί, τελικά, το να ζεις ελαφριά δεν σημαίνει να έχεις λιγότερα, αλλά να κουβαλάς μόνο όσα έχουν πραγματική σημασία. 4. Η σιωπή και ο στοχασμός. Εργαλεία για προσωπική ανάπτυξη. Η σιωπή, για τους στοικούς, δεν ήταν απλώς η απουσία θορύβου. Ήταν ένα κάλεσμα για εσωτερική ενδοσκόπηση και αυτογνωσία. Ο Κλεάνθης, ένας από τους διαδόχους του Ζήνωνα, τόνιζε ότι οι στιγμές ησυχίας είναι ευκαιρίες για να οργανώσουμε τις σκέψεις μας και να υπογραμμίσετε τις πράξεις μας με σταθερές αρχές. Φαντάσου κάποιον που αφιερώνει 10 λεπτά την ημέρα για να διαλογιστεί ή απλά να παρατηρήσει την αναπνοή του. Αυτή η απλή πρακτική μπορεί να ηρεμήσει το μυαλό και να προσφέρει σαφήνεια για την αντιμετώπιση προκλήσεων. Πότε ήταν η τελευταία